Good morning, students. Welcome to the online class PUC second year Commerce Products. Subject name Accountancy. Subject code 30 3030. Unit number 4, Retirement and Death of Partners. So in my last class, you know that what about revaluation account, partners capital account and balance sheet. ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುತ್ತಾ ಪಿ ಯು ಸಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಲೆಕ್ಕಶಾಸ್ತ್ರ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೋಡ್ 30 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ನೇಮ್ that is the fourth unit, retirement and death of partner. ಪಾಲುಗಾರನ ನಿವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ನಿಧನ. ಸೊ ನೀವು ಕಳೆದ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಹೇಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಹೇಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಹೇಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕಳೆದ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. So today concept, the focus on problems. So in partnership firm, that is retirement of partners, when a partner retired from the business, what are the steps or accounts maintained in the partnership firm? That is revaluation account, partners capital account and new balance sheet. ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಲುಗಾರನು ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದ ನಂತರ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳನ್ನು ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ಪುನರ್ಮೌಲ್ಯ ಖಾತೆ, ಪಾಲುಗಾರರ ಬಂಡವಾಳ ಖಾತೆ ಮತ್ತು ಅಡಾವೈ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಟುಡೇ ಐ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ regarding the retirement of the partners. So in problems they were given the balance sheet and adjustments. Yes, balance sheet and adjustment when partner retired from the business. ಪಾಲುಗಾರಕ ನಿವೃತ್ತಿ ಆದ ನಂತರ ಅವನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟು, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟು ಮತ್ತು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳಿಗೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ನಾವು ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಅಕೌಂಟ್, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಯು ಲಿಸನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಆರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಆರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸಸ್ in the ratio of 2:2:1. Their balance sheet 31/3/2018. Yes, once again, X, Y, Z are the partners sharing profit and losses in the ratio of 2:2:1. Their balance sheet 31/3/2018. So this is the first information. X, Y, Z are partners sharing a profit and losses in the ratio of 2:2:1. Their balance sheet 31st March 2018 as under. ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಆರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಲಾಭ ನಷ್ಟವನ್ನು 2:1 ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚ್ಕೋತಿದ್ದರು. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಕೆಳಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಅಡಾವಿತ್ತು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ 4 columns, liabilities, rupees, assets, rupees. This is the liability side, amount, assets, amount. And Z retired on 1/4/2018. ಇದರೊಳಗೆ ಯಾರು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ? 3 ಮಂದಿ ಒಳಗೆ Z ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ from the business. The making of adjustments, they given 5 adjustments. So stock to be increased by 20%. They given adjustments. So first one, we clear that balance sheet. So creditors,
liability side creditors 35,000, reserve fund 20,000, profit and loss 2,500, capitals X 50,000, Y 30,000, Z 20,000. Total 1,58,000 in liability side. Next, asset side. ಆಸ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ cash at the bank 20,000, debtors 40,000 less PBT 22,000, 38,000 outer column, stock 20,000, machinery 20,000, furniture 10,000, building 50,000. Total 1,58,000. So after the balance sheet, Jat retired on 1/4/2018 from the business. ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಜಟ್ ರಿಟೈರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ ನಂತರ ಅವರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸ್ಟಾಕ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಬೈ 20%. ಸ್ಟಾಕ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ 20% ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಂಟೈನ್ ಪಿಬಿಡಿ at 10% on debtors ಮೇಲೆ 10% PBD provision for doubtful debts ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. Next, depreciate machinery and furniture 10% each. Machinery ಮತ್ತು furniture depreciate ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ 10%. Next, building revalue rupees 60,000. Building amount ಅನ್ನು 60,000 ಗೆ revalue ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Preferred revaluation account, partners capital account, balance sheet. ಇವುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು revaluation account, partners capital account, balance sheet ಅನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. So total main focus in this problem, the liabilities, assets and adjustments, balancing and adjustments clearly given. So creditors, liability side ನೋಡಿ creditors 35,000, ದನಿಗಳು ಅಂತಾರೆ 35,000, ರಿಸರ್ವ್ ಫಂಡ್ 20,000, ಕಾಯ್ದಿಟ್ಟ ನಿಧಿ 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 2,500, ಲಾಭ ಮತ್ತು ಹಾನಿ 2,500 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಬಂಡವಾಳ ಎಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ 50,000 ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ 50,000, ವೈ 30,000 ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ 30,000, ಜೆಡ್ 20,000 ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ 1,58,000 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಧನಿಗಳು ಕಾಯ್ದಿಟ್ಟ ನಿಧಿ, ಲಾಭ ನಷ್ಟ ಹಾನಿ ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಲಯಬಿಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಏನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಆಸ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿರುವ ನಗದು 20,000 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಡೆಟರ್ಸ್ ಸಾಲಗಾರರು 40,000, ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಸಂಶಯಾಸ್ಪದ ಸಾಲದ ನಿಧಿ 2,000 ಇದೆ, ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್ 38 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು 38,000 ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ತದೆ. ಸ್ಟಾಕ್ ಎಷ್ಟಂದ್ರೆ 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟಾಕ್ ದಾಸ್ತಾನು ಅಂತಾರೆ 20,000. ಮಷಿನರಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ 20,000, ಫರ್ನಿಚರ್ ಪೀಠೋಪಕರಣ 10,000, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ 50,000, ಕಟ್ಟಡ 50,000. ಟೋಟಲ್ ಆಸ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ 1,58,000. ಇಲ್ಲಿ 1,58,000, ಇಲ್ಲಿ 1,58,000. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ 1,58,000, 1,58,000. The partners capital account 50,000, 30,000, 20,000. They invested capitals. Yes. So after that, Jad retired on 1/4/2018. Jad ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. So here X, Y and Z. Jad is retired. Jad ಏನಿದ್ದಾರೆ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವಾಗ 1/4/2018 ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ವ್ಯಾಪಾರದಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಜಡ್. ಎಸ್. ಆಮೇಲೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳು ಸ್ಟಾಕ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಬೈ 20%. ಸ್ಟಾಕ್ ಏನಾಗಿದೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸ್ಟಾಕ್ ಅಮೌಂಟ್ 20,000 ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು 20% ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಮೇಂಟೈನ್ PBD at 10% ಆನ್ ಡೆಟರ್ಸ್. ಡೆಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ 10% ನಾವು ಸಂಶಯಾಸ್ಪದ
ಸಾಲದ ನಿಧಿ ಅಮೌಂಟ್ನ ತೆಗೆದು ತೋರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಟ್ ಮಷಿನರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫರ್ನಿಚರ್ 10% ಫರ್ನಿಚರ್ ಮಷಿನರಿ ಇವೆರಡು ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ 10% ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟಾಕ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ 20% ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಟ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಈ ಮಷಿನರಿ ಮತ್ತು ಫರ್ನಿಚರ್ 10% ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದು ತೋರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ 60,000 ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟದ ಇಲ್ಲಿ 50,000 ಅದ, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟದ 60,000 ಅದ. ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂ 10,000 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ತೋರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್. ಗುಡ್ವಿಲ್ ಇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ 15,000 ಗುಡ್ವಿಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ 15,000 ರೂಪಾಯಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಎಸ್, ಇವುಗಳ ಆಧಾರದಿಂದ ನಾವು ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಅಕೌಂಟ್, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುವಾದ್ರೆ ರೇಷಿಯೋ ಎಷ್ಟು 2:2 XY Z 2:2:1 ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 5. ಸೊ 2/5 1/5. So these are the ratio calculated 2:2:1 5 2/5 y 2/5 1/5. Yes, this is a simplification of calculations. So by this information we must prepare that is revaluation account. ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ತಯಾರು ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೀನಿ. So this is the revaluation account. First one, we prepare revaluation account according to the problem informations. So here the first one, that is you look at asset side and adjustments. So adjustment is given stock to be increased by 20%. Stock to be increased 20%. So stock is 20,000 and 20% plus 100, you get it 4,000. So 4,000 stock is increased. We take credit side. Yes, that is credit side. And this one debit side. So first one day adjustment ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಮೌಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ 20%. ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 20,000 ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ 4,000 ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ PBD at 10% on debtors. So here PBD on debtors 40,000 debtors amount and 2,000 is given in the PBD. So 40,000 into 10% 4,000 minus 4,000 minus 2,000, you get it 2,000 now. Once again 40,000 into 10%, you get it 4,000. So 4,000 minus 2,000. 2,000 is specific provision for doubtful debts. Doubt amount is given, that is deduct 2,000 outer column. Yes, this is the second adjustment. And third adjustment, depreciate machinery and furniture 10%. ಇಲ್ಲಿ ಸೌಕಳಿಯ 10% ಏನಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪೀಠೋಪಕರಣದಲ್ಲಿ 10% ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್. ಸೊ ವೆನ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಕೆ then you come to the debit side, that is machinery 10%. machinery amount equal to 20,000, 10 divided by 100 you get 2,000. ಯಂತ್ರೋಪಕರಣದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ 10% ಅನ್ನು ಇಳಿತವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು 2,000 ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಪೀಠೋಪಕರಣ 10%, 10,000 into 100 you get it 1,000 amount. ಸೊ 1,000 ಏನು ಅಮೌಂಟ್ ಅಂದರೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣದಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು
ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ಬರೀತೇವೆ. ಎಸ್, and last one, that is fourth one, building to be revalued. So building amount ಎಷ್ಟದ 60,000 ಅದೇ, and balance sheet amount ಎಷ್ಟದ 50,000 ಅದೇ. 10,000 ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. that is revaluation. So here the adjustment value of the building 60,000. Yes, balance sheet value is 50,000. Yes, this is the balance sheet value, this is the adjustment value. The value is increased, that is 10,000. Take the credit side of the revaluation account. 60,000 minus 50,000, 10,000 amount credit side. And then adjustment is over, then close the revaluation account. You get it. Credit side is more 14,000 and transfer here 14,000. Yes, difference amount is yes 9,000. So 4,000, 5,000. So 5,000, that is 2,000, 2,000, 1,000, 5,000. Yes, so 14,000 minus 5,000, you get it 9,000. So 9,000 is the profit. 9,000 is the profit. So this profit should be distributed ratio wise. 2:1, 5, 9,000, 9,000, 9,000, 2/5, 2/5, 2/5, 3,600, 3,600, 1,800. This one about transfer to the partners capital account. Partners capital. So this is the revaluation account. Total profit arrived is revaluation profit 9,000. ಅಂದ್ರೆ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ 9,000 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈ 9,000 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನಲ್ಲಿ ರೇಷಿಯೋ ವೈಸ್ ಅನ್ನು ಹಂಚಿಡಬೇಕು. 3,600, 3,600, 1,800. So this one preparation of revaluation account. So this side is credit side is increasing, this side is decreasing, should be considered in the revaluation. So in next class we prepare, that is partners capital account and balance sheet. Okay students.